بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ مسز ورما نے شلپا کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر آگے جانے سے روک دیا۔ رک جاؤ بیٹی، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہاں وجے نہیں ہے اور تم اسے دیکھ رہی ہو۔ وہاں فون ڈیڈ پڑا تھا اور تم اس کی آوازیں سن رہی تھی۔ شلپا خود کو چھڑا کر کبریا کے پیچھے جانا چاہتی تھی، لیکن ماں اسے لپٹ گئی تھی، اسے آگے بڑھنے نہیں دے رہی تھی۔ دراصل کبریا اس کے اندر رہ کر شلپا کو اپنے پیچھے آنے سے روک رہا تھا۔ پھر ایک جگہ چھپنے کے بعد اس نے ماں بیٹی کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا۔ وہ دوڑتی ہوئی کمرے سے باہر آئی، ادھر ادھر دیکھتے ہوئے آوازیں دینے لگی، وجے 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 تم کہاں ہو؟ واپس آ جاؤ وجے۔ مسز ورما بڑبڑاتی ہوئی وہاں سے جانے لگی۔ یہ لڑکی سچ مچ پاگل ہو گئی ہے، پتہ نہیں وجے کل سے کہاں گم ہو گیا ہے۔ جب تک واپس نہیں آئے گا یہ اس کے لیے باولی ہوتی رہے گی۔ شلپا مکان کے ایک ایک حصے میں اسے ڈھونڈ رہی تھی۔ ایک جگہ ماں سے سامنا ہوا، وہ غصے سے بولی، آپ میرے کمرے میں کیوں آئی تھیں؟ وہ آپ کو دیکھتے ہی پھر کہیں چلا گیا ہے۔ وہ مجھے دیکھ کر کیوں جائے گا؟ میں اس کی دشمن نہیں ہوں۔ تم یہ کیوں نہیں مانتی کہ وہ تمہارے کمرے میں نہیں تھا؟ گھر میں ہوتا تو مجھے نظر آتا۔ آپ بوڑھی ہو گئی ہیں، آپ کی بینائی کمزور ہو گئی ہے۔ وہ سر سے پاؤں تک دکھائی دے رہا تھا۔ پلیز آپ میرے بیڈ روم کی طرف نہ آئیں۔ وہ اپنے بیڈ روم کی طرف جاتے ہوئے سوچنے لگی، پتہ نہیں ممی کو کیا ہو گیا ہے۔ وہ موجود تھا، میں اسے لپٹ رہی تھی، اسے چوم رہی تھی، اور ممی ہیں کہ اس کے وجود سے انکار کر رہی ہیں۔ وہ دروازہ کھول کر اپنے بیڈ روم میں آئی۔ کبریا اس کے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ وہ خوشی سے چیخ پڑی۔ وہ دوڑتی ہوئی اچھل کر بستر پر آئی اور اس سے لپٹ گئی۔ ادھر ادھر سے اسے چھو کر چوم کر کہنے لگی، تمہارا وجود ہے لیکن ممی تمہیں دیکھ نہیں پا رہی ہیں۔ کبریا نے اس کی سوچ میں کہا، ان خوبصورت لمحات میں مجھے ممی کی نہیں اپنی بات کرنی چاہیے۔ وہ بولی، ممی کو مارو گولی، یہ بتاؤ کہاں چلے گئے تھے؟ کبریا نے اس کی سوچ میں کہا، یہ کہیں بھی گیا ہو، ابھی بات نہیں، صرف پیار ہی پیار کرنا چاہیے۔ اسے دیوانہ بنانے کے لیے اپنے حسن کا نظارہ کرانا چاہیے۔ مسز ورما دروازہ کھول کر اندر آئی، پھر اسے دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ مسز ورما کو کبریا نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ بیڈ پر تنہا دکھائی دے رہی تھی اور ایسی حرکتیں کر رہی تھی جیسے خیال میں وجے سے لپٹ کر پیار کر رہی ہو۔ مسز ورما اپنے گالوں پر ہولے ہولے تمانچے مارتی ہوئی رام رام کہتے ہوئے بیڈ روم سے باہر آ گئی۔ سوچنے لگی، صبح دماغی امراض کے کسی ڈاکٹر سے کنسلٹ کرے گی۔ اس لڑکی کا علاج نہ کرایا گیا تو یہ اس طرح اب نارمل ہو کر گھر سے باہر چلی جائے گی اور جگ ہنسائی کا سبب بنے گی۔ اس نے بند دروازے کی طرف دیکھا، پھر قریب آ کر کان لگا کر سننے لگی۔ اندر سے آوازیں سنائی دے رہی تھیں، وہ کچھ کہتی جا رہی تھی، صاف سنائی نہیں دے رہا تھا۔ ماں نے سمجھ لیا وہ تصور میں وجے کو دیکھ رہی ہے، تصور میں اس سے لپٹ رہی ہے، گہری گہری سانسیں لے رہی ہے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد کبریا نے خیال خانی کے ذریعے معلوم کیا مسز ورما اپنے کمرے میں جا کر سو گئی تھی۔ ادھر بیڈ روم میں شلپا مدہوش ہو رہی تھی، بیڈ پر وہ بے ترتیب بکھری پڑی تھی۔ وہ مستی میں ڈوب کر کہہ رہی تھی، کون کہتا ہے تم عمر میں چھوٹے ہو؟ ہائے تم نے میرا کچومر نکال دیا۔ اس نے سر گھما کر دیکھا، کبریا اس سے الگ ہو کر بیڈ سے اتر گیا۔ اس کے دماغ پر قبضہ جما کر اسے غائب دماغ بنا دیا۔ اب وہ اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ ایک دم سے چونک کر اٹھ بیٹھی، کہنے لگی، وجے وجے تم اچانک کیسے غائب ہو گئے ہو؟ وہ بیڈ سے اتر کر وہاں گئی جہاں کبریا کھڑا ہوا تھا۔ اب وہ ادھر نہیں تھا، اس کمرے سے جا چکا تھا، لیکن اس کے اندر موجود تھا۔ شلپا دونوں ہاتھ پھیلا کر اندھوں کی طرح اسے ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ اس کی سوچ میں بولا، میں کسے ڈھونڈ رہی ہوں؟ وہ یہاں نہیں آیا تھا۔ وہ چیخ کر بولی، آیا تھا، میں ممی کی طرح اندھی نہیں ہوں۔ اسی آنکھوں سے دیکھتی رہی، اس سے چھوتی رہی۔ وہ مجھے بازو میں بڑھتا رہا اور چومتا رہا، وہ بھی یہاں تھا۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی اپنے لباس کے پاس آئی، اسے پہنتے ہوئے بولی، وہ یہاں تھا، اس نے میرے بدن پر اپنے پیار کی مہر لگائی ہے۔ وہ خواب نہیں تھا، خیال نہیں تھا، سچ مچ یہاں تھا۔ وجے وجے تم کہاں گم ہو گئے ہو؟ پلیز آ جاؤ۔ پھر اس کی دوسری سوچ نے کہا، یہ جاگتی آنکھوں کا خواب تھا، مجھے یقین کر لینا چاہیے وہ کوئی جادو نہیں تھا، وہ غائب نہیں ہوا تھا، یہ میری نظروں کا دھوکہ تھا۔ وہ سر تھام کر ایک جگہ بیٹھ گئی۔ اس ترقی یافتہ سائنسی دور میں یہ بات بڑی مضحکہ خیز تھی کہ وہ نظروں کے سامنے تھا اور غائب ہو گیا تھا۔ کوئی بھی سننے والا یقین نہ کرتا، اسی کا مذاق اڑایا جاتا۔ وہ کسی سے پوچھ نہیں سکتی تھی کہ اگر یہ خواب تھا تو میرے بدن کا جوڑ جوڑ کیوں دکھ رہا ہے؟ اس کے سوال کا جواب خود اس کے پاس نہیں تھا۔ الپا اور کبریا کا اغوا شدہ فرہاد افریقہ کے شہر سن سٹی پہنچ گیا۔ اس کا عارضی نام جیکی فرائڈ تھا۔ امریکہ کے نئی ڈمی فرات کا عارضی نام فائنڈر تھا۔ وہ بھی اسی جہاز سے وہاں پہنچ گیا تھا۔ سفر کے دوران میں الپا نے اسے اعصابی کمزوری میں مبتلا کیا تھا، اب وہ نارمل ہو چکا تھا۔ امریکی اعلیٰ افسران کشمکش میں تھے کہ اپنے منصوبے کے مطابق اس سے کام لیا جائے یا صبر کیا جائے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ الپا ان کے فائنڈر کے دماغ میں جگہ بنا چکی ہے، اس کے ذریعے ان کے منصوبے معلوم کر رہی ہے، وہ کسی بھی مرحلے میں رکاوٹ پیدا کر سکتی ہے۔
ایک افسر نے کہا اسرائیلی کابرین نے الپا سے بات کی ہے، اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہمارے ڈمی فرحاد فائنڈر کے معاملات میں مداخلت نہیں کرے گی۔ نمبر 7 نے کہا ہمیں اپنی ڈمی کو استعمال کر کے آزمانا چاہیے کہ الپا مداخلت کرے گی یا نہیں۔ جب اس نے وعدہ کیا ہے تو ہمیں یہ رسک لینا چاہیے۔ اب وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ الپا کا رد عمل کیا ہوگا۔ انہوں نے ساؤتھ افریقہ کے ایک چینل سے دھماکہ خیز خبر نشر کی کہ فرحاد امریکیوں کی قید سے فرار ہونے کے بعد پہلی بار اس چینل کے ذریعے دنیا والوں کو مخاطب کرے گا۔ افریقہ کے وقت کے مطابق رات 8 بجے دنیا والے اسے اسکرین پر دیکھ سکیں گے اور اس کی باتیں سن سکیں گے۔ اگر امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے اسے دنیا والوں سے رابطہ قائم کرنے سے روکنا چاہا اور چینل میں خرابی پیدا کرنے کی کوشش کی تو انہیں برے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے اپنے ہی ڈمی فرحاد کے ذریعے اپنے خلاف ایک شوشہ چھوڑا، مختلف چینلز کے ذریعے بار بار یہ خبر نشر کرتے رہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس خاص چینل پر ان کے ڈمی فرحاد کو دیکھیں اور اس کی باتیں سنیں۔ وہ یہی بات کہنے والا تھا کہ امریکہ کے ایک انڈر گراؤنڈ سیل میں اسے قیدی بنا کر رکھا گیا تھا اور قانون کے خلاف اسے ٹارچر کیا گیا تھا۔ وہ ان کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر قید سے فرار ہوا ہے اور اب چھپ چھپا کر بابا صاحب کے دائرے میں پناہ لینے جائے گا۔ سارا زور اس بات پر ہوتا کہ وہ بابا صاحب کے دائرے میں جا کر چھپنے والا ہے۔ اس کے بعد امریکی اور اس کے اتحادی ممالک مطالبہ کریں گے کہ فرحاد کو دوبارہ ان کے حوالے کیا جائے۔ اگر مطالبہ پورا نہ کیا گیا تو اس ادارے پر تباہ کن حملے کیے جائیں گے، اسے نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ الپا اور کبریا اس خاص چینل کے پروگرام پروڈیوسر اور وہاں کے عملے کے اہم افراد کے دماغوں پر قبضہ جما چکے تھے۔ ٹھیک رات کے 8 بجے اناؤنسر نے کہا ناظرین، ہم اپنے اعلان کے مطابق فرحاد علی تیمور کو پیش کر رہے ہیں۔ مسٹر فرحاد پر دہشت گردی کا الزام ہے جسے اب تک درست ثابت نہیں کیا جا سکا۔ مسٹر فرحاد ان کی قید سے فرار ہو کر روپوشی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر وہ براہ راست ہمارے اسٹوڈیو میں آتے تو امریکی انٹیلیجنس والے انہیں گرفتار کر لیتے، لہذا مسٹر فرحاد نے رازداری سے اپنی یہ باتیں ریکارڈ کرائی ہیں۔ یہ لائیو پروگرام نہیں ہے، ہم ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ ایسے وقت ایک اور اناؤنسر نے آ کر کہا ناظرین، یہاں ایک دلچسپ سچویشن پیدا ہو گئی۔ ایک اور فرحاد علی تیمور یہ دعوے کر رہے ہیں کہ وہ بھی امریکہ کے قیدی تھے اور قید سے فرار ہو کر روپوش رہنے لگے ہیں۔ ہم ابھی ان کی بھی ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ نمبر 7 امریکی کابرین اور اتحادی ممالک کے سربراہ یہ پروگرام دیکھ رہے تھے۔ ایک دوسرے سے کہنے لگے یہ کیا ہو رہا ہے، الپا گڑبڑ کر رہی ہے، ہمارے فرحاد کے ساتھ یہ اپنے فرحاد کو پیش کر رہی ہے، اسے ایسا کرنے سے روکا جائے۔ نمبر 7 نے الپا کو مخاطب کیا، میڈم آپ نے کہا تھا ہمارے ڈمی فرحاد کے معاملات میں آپ مداخلت نہیں کریں گی۔ وہ بولی اب میں اپنے وعدے پر قائم ہوں، تم اپنے منصوبے کے مطابق جو کر رہے ہو اس میں مداخلت نہیں کر رہی ہوں۔ آپ ایسے وقت دوسرا فرحاد پیش کر رہی ہیں، دنیا والوں کو الجھا رہی ہیں، کوئی یہ سمجھ نہیں پائے گا کہ دونوں میں سے کون اصلی ہے اور کون سچ بول رہا ہے۔ الپا، نمبر 7 اور امریکی اعلیٰ افسران اس بحث میں الجھے ہوئے تھے۔ ادھر امریکی ڈمی فرحاد کی ریکارڈنگ دنیا والوں کے سامنے پیش کی جا رہی تھی اور ڈمی فرحاد کہہ رہا تھا مجھے قیدی بنا کر بری طرح ٹارچر کیا گیا ہے، قانون کے مطابق مجھے عدالت میں پیش کرنا چاہیے، لیکن میرے دشمن یہ اچھی طرح سمجھ گئے ہیں کہ عدالت میں مجھے دہشت گرد ثابت نہیں کر سکیں گے، اس لیے وہ مجھے ٹارچر سیل میں مار ڈالنا چاہتے تھے۔ میں بڑی مشکلوں سے جان بچا کر آیا ہوں۔ میں نے طے کر لیا ہے کہ روپوش رہ کر سفر کرتا رہوں گا اور کسی بھی طرح بابا صاحب کے دائرے میں پہنچ کر وہاں باقی زندگی گزاروں گا۔ اناؤنسر نے کہا ناظرین، ابھی مسٹر فرحاد بہت کچھ کہنے والے ہیں، ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ سلسلہ منقطع کر کے دوسرے فرحاد علی تیمور کو پیش کر رہے ہیں۔ اب دوسرے فرحاد کو بھی دیکھ لیں، دونوں کی باتیں سن کر اصلی فرحاد کو پہچانیں۔ اسکرین پر الپا اور کبریا کا ڈمی فرحاد نظر آنے لگا، وہ بھی ٹارچر سیل میں ہونے والے ظلم و ستم کی داستان سنانے لگا۔ پھر اس نے کہا میں روپوش رہ کر ثابت کروں گا کہ دہشت گرد نہیں ہوں اور پناہ لینے کے لیے بابا صاحب کے دائرے میں نہیں جاؤں گا۔ وہاں پناہ لینے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ امریکی اور اس کے اتحادی بابا صاحب کے دائرے کے لیے مشکلات پیدا کریں گے، مجھے وہاں سے دوبارہ گرفتار کرنے کے لیے اس ادارے پر حملہ کریں گے اور اتنے بڑے اسلامی ادارے کو نابود کرنا چاہیں گے۔ وہ ویسی باتیں کر رہا تھا جو دشمنوں کے منصوبے کے خلاف تھیں۔ وہ کہہ رہا تھا میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا جس کے نتیجے میں دشمنوں کو موقع ملے اور وہ اسلامی ادارے کو نقصان پہنچائیں۔ میرے چھپنے کے لیے اور محفوظ رہنے کے لیے ایک اور مضبوط پناہ گاہ ہے، میں کل تک وہاں پہنچنے والا ہوں۔ اس سے پوچھا گیا کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ پناہ گاہ کہاں ہے؟ میں وہاں پہنچ کر بتاؤں گا، اگر میں وقت سے پہلے بتاؤں گا تو دشمن مجھ سے پہلے اس پناہ گاہ تک پہنچ جائیں گے۔ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ اناؤنسر نے کہا ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر فرحاد اپنی گفتگو ختم کر چکے ہیں۔ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنی خفیہ پناہ گاہ میں پہنچنے کے بعد ہم سے رابطہ کریں گے۔ امید ہے کہ ہم کل تک پھر دوسرے فرحاد علی تیمور کو پیش کر سکیں گے۔ اس چینل پر چند سیکنڈ تک وقفہ رہا، پھر اناؤنسر نے کہا ناظرین، ہمیں بابا صاحب کے دائرے سے ایک پیغام موصول ہوا ہے۔ یہ پیغام ایک آڈیو کیسٹ میں ہے، ہم اسے پیش کر رہے ہیں، سماعت فرمائیں۔
इस चैनल से एक मर्दाना आवाज़ उभरने लगी। मैं बाबा साहब के इदारे का एक ओहदेदार बोल रहा हूँ। मेरा नाम खलील बिन मुकर्रम है। मैं बाबा साहब के इदारे के तमाम आला ओहदेदारान की मुतफिका राय के मुताबिक ये कह रहा हूँ, किसी भी फरार होकर आने वाले फरहाद से हमारा ताल्लुक नहीं है। हमने असल फरहाद अली तैमूर को अदालत में पेश करने के लिए इसे अमेरिका के हवाले किया था। फरहाद भगोड़ा नहीं है कि बुज़दिलों की तरह कैद से फरार होकर हमारे पास पनाह लेने आएगा। ये अमेरिकी चाल है। 2 अदद डमी फरहाद को हमारे दायरे की तरफ भेजा जा रहा है, लेकिन हम किसी को पनाह नहीं देंगे। हम सिर्फ असली फरहाद को अदालत से बाइज़्ज़त तौर पर बरी कराएंगे। हम अमरीकी काबरीन से कहते हैं कि फरहाद को आलमी अदालत में पेश करना इनकी जिम्मेदारी है। वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, वरना हम इनके खिलाफ ये मुकदमा करेंगे कि उन्होंने असल फरहाद को मार डाला है और 2-4 डमी फरहाद के जरिए ड्रामा प्ले कर रहे हैं। बाबा साहब के दायरे से ऐसी बातें सुनकर अमरीकी काबरीन परेशान हो गए। ये वाकई इनकी जिम्मेदारी थी कि कैदी फरहाद को अदालत में पेश करते। पेश न करने की सूरत में बाबा साहब के दायरे से असली फरहाद की वापसी का मुतालबा किया जा सकता था। वो अमेरिका के खिलाफ कानूनी लड़ाई में जीतने वाले थे। एक अमेरिकी अफसर ने कहा, परेशानी की ऐसी बात नहीं है, कैदी जेल से फरार होते रहते हैं। हम साबित कर देंगे कि जिस फरहाद को कैदी बनाया गया था वो वाकई फरार हो गया। हमारी नाकामी ये है कि फरार होने वाले फरहाद को बाबा साहब के दायरे में घुसने नहीं दिया जाएगा। हम अपनी प्लानिंग के मुताबिक फरहाद को बाबा साहब के दायरे में ना पहुंचा सकेंगे, न इस दायरे पर हमला करने का जवाब पैदा कर सकेंगे। दूसरे अफसर ने कहा, कैदी फरहाद को अल्पा ने अगवा किया। अल्पा को बाबा साहब के दायरे की इमदाद हासिल थी। इस तरह साबित होता है कि वही असल फरहाद था। वो कल तक किसी खुफिया पनाहगाह में पहुंचने वाला है। इस इदारे वालों ने पहले ही इसके लिए पनाहगाह का इंतजाम कर रखा है। हमें समझना चाहिए कि वो पनाहगाह कहाँ हो सकती है। एक और अफसर ने कहा, हमारे तमाम टेलीपैथी जानने वाले और मुख्तलिफ ममालिक में रहने वाले सुराग रसां ये मालूम करने की कोशिशें कर रहे हैं। तमाम ममालिक के एयरपोर्ट्स, बंदरगाहों और खुश्की के तमाम रास्तों की निगरानी की जा रही है। कोई भी ऐसा शख्स जो बीमार है और हड्डियों का ढांचा दिखाई देता है, इसे चेक किया जाएगा। इसके चोर ख्यालात पड़े जाएंगे। कोशिश ये की जा रही है कि इस फरहाद को साउथ अफ्रीका से बाहर निकलने न दिया जाए। अब वो इसकी एक डमी फरहाद की तलाश में मसरूफ हो गए थे। इनके अपने डमी फरहाद को बाबा साहब के दायरे में पहुंचाने वाला मंसूबा नाकाम हो गया था। तमाम बड़े आलमी इदारों की तरफ से पूछा जा रहा था कि अमेरिका ये कैसा ड्रामा प्ले कर रहा है। वो बाबा साहब के दायरे से एक फरहाद को कैदी बनाकर ले गया था, फिर इसकी कैद से 2 फरहाद कैसे फरार हो गए। ऐसे अंडरग्राउंड सेल में जहां सख्त इलेक्ट्रॉनिक इंतजाम किए गए थे, वहां से ये कैदी भी फरार नहीं हो सकता था। जबकि 2 अदद कैदी फरहाद फरार हो गए थे। वो अपनी तरफ से ये सफाई पेश कर रहे थे कि एक ही फरहाद फरार हुआ है। बाबा साहब के दायरे वाले दूसरे फरहाद के फरार होने का ड्रामा प्ले करके इस मामले को उलझा रहे हैं और वो जल्द ही इस एक फरहाद को गिरफ्तार करने वाले हैं। ये मामला इतना दिलचस्प और अहम हो गया था कि कोबरा और रास्पुटिन भी इन 2 अदद फरहाद से दिलचस्पी लेने लगे। उन्होंने उज़्बेकिस्तान वाले फरहाद को आर्जी तौर पर नजरअंदाज कर दिया। वो भी ये मालूम करने लगे कि वो फरहाद कल तक किस मुल्क के किसी इलाके में किस खुफिया पनाहगाह तक पहुंचने वाला है। ऐसे वक्त आला बीबी ने इसे मुखातिब किया, हाय मैं हूँ मिस अननोन, क्या हो रहा है। ठीक ऐसे ही वक्त कोई औरत रास्पुटिन से कह रही थी, यू शट अप, क्या खुद को गुलफाम समझते हो? मैं कोई बिकाऊ माल नहीं हूँ। इधर रास्पुटिन ने आला बीबी की सोच की लहरों को सुनते ही सांस रोक ली। इस औरत से बोला, मेरी जान, मैं तुम्हारे गुस्से को प्यार में बदल सकता हूँ, लेकिन फिर सही अभी मुझे मसरूफ रहना होगा। वो किसी हसीन औरत को फांस रहा था। ऐसे वक्त कोई भी इसके दिमाग में आना चाहता तो वो इसे भगा देता, लेकिन इसे मिस अननोन की बहुत ज़रूरत थी। वो इसे मुखातिब करते हुए बोला, सॉरी मैंने सांस रोक ली थी, तुम मेरे अंदर आ सकती हो। आला बीबी इस हसीन औरत के दिमाग में जगह बना चुकी थी। दूसरी बार रास्पुटिन के अंदर आकर बोली, शायद तुम मसरूफ हो, मैं फिर किसी वक्त आऊंगी। ओह नो, मैंने मसरूफियत ख़त्म कर दी है। तुम्हारे बारे में सोच रहा था, तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करना चाहता था। मैं जानती हूँ तुम इन 2 अदद फरहाद के बारे में पूछना चाहते हो। ओह गॉड, तुम कैसे जानती हो? तुम्हारे बारे में अमरीकी अफसरान दुरुस्त कहते हैं कि तुम जादू जानती हो। बेशक मैं ये पूछना चाहता हूँ कि तुम इनके बारे में क्या जानती हो। मैं दूसरे को अहमियत नहीं दे रही हूँ, सिर्फ इस फरहाद के पीछे हूँ जो कल तक किसी पनाहगाह में पहुँचने वाला है। क्या तुम इसका ताकुब कर रही हो? मैं इसके पीछे कहाँ भागती फिरूंगी? मैं तो कायरा में हूँ, मेरा एक आलाकार इसका ताकुब कर रहा है। रास्पुटिन ये सुनकर चौंक गया कि मिस अननोन कायरा में है, क्योंकि वो भी इस शहर के एक होटल अल स्वीज में था।
हकीकतन वो कायरा में नहीं थी। वो इस हसीन औरत के दिमाग से ये मालूम कर चुकी थी कि वो एक आला दर्जे के होटल स्वीज में है। वहाँ की वो काउंटर गर्ल बहुत खूबसूरत थी। इसका नाम नबीला था। वो नबीला में दिलचस्पी ले रहा था और वो इसे कतरा रही थी। वो टेलीपैथी के जरिए इसे किसी वक्त भी अपने कमरे में बुला सकता था, इसलिए फिलहाल इसे छोड़कर आला बीबी से अहम बातें कर रहा था। इसने पूछा, क्या वो फरहाद तुम्हारे अलाकार की नज़रों में है? बेशक वो फरहाद के साथ सफ़र कर रहा है। क्या वो किसी तैयारी में सफ़र कर रहा है? सॉरी, ये नहीं बताऊंगी। ये तो बता दो, वो मगरिब की तरफ जा रहा है या मशरक की तरफ? वो मशरिक बईद की तरफ जा रहा है, अभी जनूबी एशिया से गुजर रहा है। ओ गार्ड, मशरिक बईद का मतलब ये हुआ कि वो हांगकांग जाएगा। माली का किला इसके लिए महफूज पनाह का है, वो इसी किले में जाएगा। मैं भी यही समझ रही हूँ, वो जरूर इस किले में जाएगा। मिस अन्नाउन, तुम बहुत बाकमाल हो। मैंने पहले भी ख्वाहिश जाहिर की थी, अब भी यही कहता हूँ, हम बेहतरीन दोस्त बन सकते हैं। मैंने दोस्ती से इनकार नहीं किया था, लेकिन ये ख्याल दिल से निकाल दो कि तुम कोरोना की तरह मुझे दोस्त बनाकर ट्रैप कर सकोगे। मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। तुम मुझे दूर दूर रहने को कहोगी, मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा, लेकिन हमें कभी इतनी दूर भी नहीं रहना चाहिए कि हम कभी बुरे वक्त में एक दूसरे की मदद के लिए फौरन ना पहुँच सकें। मैं मानती हूँ हम किसी एक मुल्क, एक शहर में रह सकते हैं, लेकिन कभी एक दूसरे के रूबरू नहीं आएंगे, और ना तुम कभी इस शहर में मुझे तलाश करोगे। मैं वादा करता हूँ तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ठीक है, मैं तुम पर भरोसा करूंगी, तुम्हें आजमाऊंगी। तुम्हें अपना एक राज बताती हूँ। मैं पिछले 3 माह से कायरा में हूँ और एक तवील अरसे तक रहूंगी। यहाँ मेरा इलाज हो रहा है। इलाज? कैसा इलाज? मैं कमरी महीने की हर 14वीं रात को एबनॉर्मल हो जाती हूँ। ये वजाहत से नहीं बताऊंगी कि एबनॉर्मल रहने के दौरान में किन हालात से गुजरती हूँ। एक बहुत ही मरूफ दिमागी अमराज के डॉक्टर ने मुझे मशवरा दिया था कि जब 14वीं का चांद तुलू हो तो मुझे किसी साहिल समंदर पर रहना चाहिए। मैं इस मशवरे के मुताबिक पिछले 3 महीने से दरियाए नील के साहिल पर जाती हूँ। जब 14वीं का चांद तुलू होता है तो मैं नॉर्मल नहीं होती, बिल्कुल नॉर्मल रहती हूँ। सोचती हूँ अब हमेशा नील के साहिल पर रहूं, या जब तक आसमान तो पूरा चांद रहा करे मैं यहाँ रहूं, फिर बाकी दिन अपने मुल्क में गुजारा करूं। वो बातों ही बातों में ये जाहिर कर रही थी कि आजकल काहिरा में दरियाए नील के एक साहिल के करीब किसी बंगले या होटल में है। वो होटल अल स्वीज भी नील के साहिल पर था। आला बीबी इस काउंटर गर्ल नबीला के जरिए मालूम कर चुकी थी कि रास्पुटिन इस होटल के एक स्वीट में है। वो बोला, तुम मुझ पर भरोसा कर रही हो, तुमने ये बताया है कि तुम काहिरा में हो। आजकल मैं पेरिस में हूँ, अगर इजाज़त दो तो किसी भी पहली फ्लाइट से काहिरा आ जाओ। जब दोस्ती करनी ही है तो दोस्तों को करीब ना रहते हुए भी करीब रहना चाहिए। एक घर में ना सही, एक शहर में रहना चाहिए। मैं इतनी बड़ी दुनिया में बिल्कुल तनहा हूँ। इस शहर में तुम्हारी मौजूदगी एहसास दिलाएगी कि कभी बुरे वक्त में काम आने वाला कोई मेरे करीब है और एक आवाज़ में मुझ तक पहुँच सकता है। मैं वक्त आने पर साबित कर दूंगा कि तुम्हारा सबसे बड़ा मुहाफिज हूँ। किसी गर्ज या लालच के बगैर तुमसे दोस्ती निभाता रहूंगा। मैं आज रात तक किसी फ्लाइट से वहां पहुंच रहा हूँ। जब तक तुम इस शहर में रहोगी मैं भी वहीं रहूंगा। आला बीबी इसके दिमाग से वापस आकर मुस्कुराने लगी। वो बेलोस और बेगर्ज दोस्ती का दावा कर रहा था और इसे झूठ बोल रहा था कि वो पेरिस में है। अब वो नील के साहिल पर जाकर इसे तलाश करता रहेगा। आला बीबी इस काउंटर गर्ल नबीला के जरिए होटल के किचन में पहुंच गई थी। किचन के इंचार्ज तमाम बावर्ची और कई वेटर्स के दिमागों में जगह बनाती जा रही थी। इसे इंतजार था रास्पुटिन होटल में वापस आकर लंच कर सकता था या रात का खाना खा सकता था। ऐसे वक्त वो इसे असाबी कमजोरी में मुब्तला कर सकती थी। वो वाकई नील के साहिली इलाके में आ गया था। वो साहिल तकरीबन 10 मील तक इस तरह आबाद था कि वहाँ अमीर कबीर अफराद के बंगले थे, कई महंगे होटलों और तरह तरह की तफरीह गाहें और नाइट क्लब वगैरह थे। वहाँ मिस अन्नोन को एक ही दिन में तलाश नहीं किया जा सकता था। पता नहीं वो कितने अरसे तक वहाँ भटकने वाला था। ये भटकाने वाली पर मुनहसिर था। पता नहीं वो किस तरह इसे उल्लू बनाने वाली थी। इसने इसे तलाश करने के दौरान सोचा, फिल वक्त फरहाद से ज्यादा मिस अन्नोन अहम है। जब फरहाद अपनी पनाहगाह में पहुंचेगा तो फिर इसकी तरफ तवज्जो दी जाएगी। मैं साहिल पर नजर आने वाली हर औरत के ख्यालात पढ़ता रहूंगा। आज नहीं तो कल या 2-4 दिनों में जरूर अन्नोन तक पहुंच जाऊंगा। इसने कलाकार के जरिए अमरीकी अफसरान से राब्ता किया, फिर कहा, मैं रास्पुटिन बोल रहा हूँ। तुम सब अपने कैदी फराज को ढूंढ रहे हो कि वो कहाँ हैं और किस तरह छुपकर अपने किसी खुफिया अड्डे में पहुंचने वाला है। तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि मैं वो खुफिया अड्डा मालूम कर चुका हूँ। क्या यकीन करोगे? सबने चौंक कर इस आलाकार अफसर को देखा। इसके अंदर रास्पुटिन था। एक अफसर ने पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो? दूसरे ने कहा, वो भी अपनी पनाहगाह तक नहीं पहुंचा है। फिर तुमने कैसे मालूम कर लिया? वो बोला, मिस अन्नोन ने अब तक कभी कोई गलत इत्तला नहीं दी, हमेशा सही मालूमात फराहम की हैं।
अन्ना उनसे मेरी दोस्ती पक्की हो गई है। इसने बताया है कि फरहाद मशरिक बईद की तरफ सफ़र कर रहा है। वो इस बात से बेखबर है कि अन्ना उनका एक आलाकार इसका हमसफ़र है। वो अपने आलाकार के ज़रिए सही मालूमात हासिल कर रही है। एक अफसर ने कहा, मिस्टर रास्पुटिन, हम तुमसे आधे घंटे बाद बात करेंगे। अभी हम इसे घेरने के इंतजामात में मसरूफ रहेंगे। हम अच्छी तरह समझ गए हैं वो मार्ली के किले में पनाह लेगा। वो तमाम अफसरान अपने टेलीपैथी जानने वालों को और इत्तेहादी ममालिक के सरबराहों को ये धमाका खेज खबर सुनाने लगे। इनसे कहने लगे कि हांगकांग और वहाँ के तमाम जनूबी जजीरों में अपने जासूस पहुँचा दें। फरहाद के किले तक पहुँचने से पहले जजीरा लिनताओ में छाता बरदार गुरिल्ला फौज उतारी जाए। वो फौज इस मार्ली के किले का मुहासरा करेगी और फरहाद को वहाँ जाने से पहले ही गिरफ्तार करेगी।